So next point is deduction of relation between boiling point elevation of solution and its concentration, that is molality. Okay. In first lecture we have discussed the cases regarding characteristics regarding colligative property. So last characteristics I have told you, that is colligative property is directly proportional to the molality of the solution. Okay, so we are going to prove the boiling point elevation of solution and concentration, that is molality, both are related to each other. Both are related with each other. जे colligative property जी आहे boiling point elevation of solution आणि molality हे दोन्ही टर्म एकमेकांशी रिलेटेड आहेत हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे बाय डेरिव्हेशन. ओके, सो in this diagram point E and F both are on the vapor pressure curve of solution. दोन्ही पॉइंट्स कुठे आहेत? या सोल्युशनचा वेपर प्रेशर कर्व आहे, त्या कर्व वरती E आणि F हे दोन्ही पॉइंट्स आहेत. बरोबर. So for both points we can apply Clausius-Clapeyron equation. Okay, we are going to directly take Clausius-Clapeyron equation in this derivation. But in second semester in electrochemistry, in second semester there is chapter electrochemistry. In electrochemistry we will discuss in detail derivation of Clausius-Clapeyron equation. For it, in thermodynamics we will discuss in detail derivation of Clausius-Clapeyron equation. So I am just consider here equation Clausius-Clapeyron equation. Okay, so for both points E and F, Clausius-Clapeyron equation is ln of P naught upon P is equal to delta HB upon R bracket T minus T0 upon T into T0. Okay, we have applied Clausius-Clapeyron equation for points E and F. Okay, so we have written this equation here. So this is equation number 1. This is equation number 1. Okay, now in this equation where P naught, what? Vapor pressure of solvent. Vapor pressure of solvent. P vapor pressure of solution. Okay, delta HB heat of vaporization per mole of solvent from solution. From solution. Heat of delta HV का है heat of vaporization per mole of solvent. Solvent जेव्हा solution मध्ये असेल त्यावेळेस. ओके, हे जर concentrated solution च्या बाबतीत for dilute solution it is heat of vaporization per mole of solvent. Dilute solution मध्ये काय असतं? सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप कमी असतं, निग्लेजिबल असतं. सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर निग्लेजिबल असेल तर राहिलं काय फक्त सॉल्व्हंट. मग डायल्यूट सोल्युशनसाठी हा डेल्टा एच काय असेल? इट इज
heat of vaporization per mole of solvent only. इथे आपण काय लिहिलेलं आहे heat of vaporization per mole of solvent from solution. हे concentrated solution मध्ये झालं. Dilute solution साठी काय येणार आहे? Dilute solution मध्ये solute negligible आहे. So this is just heat of vaporization per mole of solvent. Okay, हे जरा व्यवस्थित तुम्ही लक्षात घ्या. So this is Clausius Clapeyron equation. आता इक्वेशन मध्ये टर्म्स आपण एक्सप्लेन केलेले आहेत. आता आपण पुन्हा एक कंडिशन अप्लाय करणार आहे. कंडिशन काय अप्लाय करायची आपल्याला? पुन्हा डायल्यूट सोल्यूशन घ्यायचं. अगेन फॉर डायल्यूट सोल्यूशन. अगेन फॉर डायल्यूट सोल्यूशन. Again for dilute solution, there is negligible difference or there is very small difference in T and T naught. बघा व्यवस्थित लक्षात घ्या. काही गोष्टी डेरिव्हेशन मध्ये कन्सिडर केलेल्या असतात. पुन्हा डायल्यूट सोल्यूशन असं कन्सिडर केलेलं आहे. डायल्यूट सोल्यूशन मध्ये पुन्हा सोल्यूट नेग्लिजिबल आहे. मग सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन खूपच कमी असेल, नसल्यासारखं जर असेल तर मग सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट आणि सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट दोन्ही बॉइलिंग पॉइंट जवळपास असतील, सेम असतील, त्याच्यामध्ये डिफरन्स खूप कमी असेल. मग असं जेव्हा असेल डायल्यूट सोल्यूशन असेल, डायल्यूट सोल्यूशन मध्ये काय असतं? सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट आणि सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट या दोघांमध्ये डिफरन्स खूप कमी असतो. मग असं जर असेल, बरोबर, असं जर असेल T is nearly equal to T naught. Boiling point of solution is nearly equal to boiling point of solvent असं असू शकतं. जर असं असेल तर आपल्याकडे इक्वेशन मध्ये एक टर्म आहे T into T naught is nearly equal to काय असणार आहे? T equal to काय सबस्टिट्यूट करू शकतो? काय करू शकतो आपण? T0 करू शकतो. सो T into T0, T is equal to आपण T is equal to T0 केलं तर काय येईल? T0 into T0. So this is T0 square. This is what? T0 square. Okay. डायल्यूट सोल्यूशन कन्सिडर केलेलं आहे. डायल्यूट सोल्यूशन जर असेल तर डायल्यूट सोल्यूशनचा आणि सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट जवळपास सेम असेल, त्यांच्या दोघांमध्ये खूप कमी डिफरन्स असेल. असं जर असेल तर आपण T is equal to T0 कन्सिडर करू शकतो. आणि असं कन्सिडर केलं तर T into T0 आपण काय लिहू शकतो? T0 into T0 means T0 ब्रॅकेट T0 स्क्वेअर असं आपण लिहू शकतो. त्यानंतर आपल्याला T minus T0 काय असतं? T minus T0 is boiling point elevation delta TB. Delta TB is equal to T minus T0. So your equation 1 becomes काय लिहू शकतो आपण? ln of T naught upon P is equal to delta HB upon R. T minus T0 काय लिहिलं आपण? डेल्टा TB. ओके. आणि T into T0 काय? T0 स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर 2. हे इक्वेशन नंबर 2 आपल्याला मिळालेलं आहे. ओके. आता ह्या इक्वेशन 2 मध्ये आपण चेंज करतो मी. हे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर इंटरचेंज करतो. सो हे दोन्ही जर चेंज केले तर मला मायनस साइन घ्यावं लागेल. Therefore minus ln T इथं न्यूमरेटरला लिहितो आणि T नॉट हा इथे डिनॉमिनेटर. हे चेंजेस आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी आपण करून घेतलेले इज इक्वल टू डेल्टा HB अपॉन R इनटू डेल्टा TB अपॉन T0 स्क्वेअर. T0 स्क्वेअर. ओके. इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. This is equation number 3. पुन्हा आपल्याला राउल्स लॉ यूज करायचा आहे इथे. We know Raoult's law.
Raoult's law. By Raoult's law, E is equal to P naught into N2. Therefore, मी काय लिहू शकतो P upon V चा वेक्टर ट्रान्सफर करतो P upon P naught is equal to N2. मला हे इक्वेशन मिळालं, इक्वेशन नंबर ओके. P upon P naught is equal to N2. आपल्याला माहिती आहे N1 plus N2 is equal to 1. Therefore, N2 is equal to काय लिहू शकतो मी 1 minus N1 लिहू शकतो. So this N2 is equal to 1 minus N1. Okay. ये आपल्याला इक्वेशन मिळालेलं आहे. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 4. P upon P naught is equal to N2 and N2 is equal to 1 minus N1. Equation में लिख दो P upon P naught is equal to 1 minus N1. N2 is equal to 1 minus N1. Equation number 4. Take ln on both sides. Equation 4 चा दूसरा साइड का ln कंसीडर करायचा आहे. Take ln on both sides. So ln of P upon P naught, ln of P upon P naught is equal to ln of 1 minus n. इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. या इक्वेशन नंबर 5 बरोबर. तर इथे आपल्याला एक रूल अप्लाय करायचा आहे मॅथेमॅटिक्सचा. ऑन फर्दर एक्सपान्शन ऑफ ln of 1 minus n1 in a series gives, याचा काय करायचं आहे, एक्सपान्शन करायचं आहे. हे मॅथेमॅटिकल टर्म आहे, तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा. ln of 1 minus n1 on expansion we get minus n2 minus n2 square on 2 factorial minus n3 square upon 3 factorial and so on. याचं जर एक्सपान्शन केलं तर एक्सपान्शन आपल्याला असं मिळतं. ते इक्वेशन आपल्याला मिळतं एक्सपान्शन केल्यानंतर या नावाचं. ओके. Further, for dilute solution, N2 very small. Dilute solution साठी number of mole fraction of solute खूप negligible असते, कमी प्रमाणात असेल व्हॅल्यू मोल फ्रॅक्शन ची, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट ची. N2 ची व्हॅल्यू जर स्मॉल असेल तर ह्या टर्म्स काय होते, खूप निग्लिजिबल असणार आहे, निग्लेक्ट केल्यासारखे असते. For dilute solution, N2 is very small. So all the terms except minus N2, all the terms except minus N2 are neglected. ही टर्म सोडून बाकीच्या टर्म निग्लेक्ट करून द्यायच्या या इक्वेशन मध्ये, कारण N2 ची व्हॅल्यू स्मॉल आहे म्हणून. जर सपोज आपण ह्या सर्व टर्म निग्लेक्ट करून दिल्या, फक्त ही टर्म असणार आहे, आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल, therefore ln of 1 minus n1 is equal to minus n2. इक्वेशन नंबर 6. आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेले. ठीक आहे. सो सबस्टिट्यूट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5. हे इक्वेशन इथे सबस्टिट्यूट करा. सो आपल्याला इक्वेशन मिळेल ln of p upon p0 is equal to ln of 1 minus n1 is equal to काय मिळालं आपल्याला, minus n2. ही व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करा. सो minus n2. ln of p upon p naught is equal to minus n2. ही हे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जर चेंज केले, एक्सचेंज केले, तर पुन्हा काय होईल, मायनस साइन चालत जाईल. देयरफॉर ln of p naught upon p is equal to n2. इक्वेशन नंबर 7. इक्वेशन नंबर 7.
इक्वेशन 7 दोन्ही इक्वेशन जर कंपेअर केले किंवा सपोज आपण फ्रॉम इक्वेशन 7 इक्वेशन 2 कॅन बी रिटन ॲज या इक्वेशन वरून इक्वेशन 2 काय लिहू शकतो आपण ln of b naught upon p is equal to काय सबस्टिट्यूट करू शकतो आपण हे n2 सबस्टिट्यूट करू शकतो. सो फ्रॉम इक्वेशन 7 equation 2 can be written as काय असणार आहे बघा याच्या ह्या इक्वेशन मध्ये याच्या ऐवजी आपण काय सबस्टिट्यूट करणार n2 सबस्टिट्यूट करणार. सो n2 is equal to काय therefore n2 is equal to delta hb upon r delta hb upon r into delta tb upon t0 स्क्वेअर. ओके असं आपण इक्वेशन रिअरेंज करू शकतो. तर हे इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे डेल्टा टीबी साठी रिअरेंज करायचं आहे. वी हॅव टू रिअरेंज दिस इक्वेशन फॉर डेल्टा टीबी. देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा एचबी upon r into t0 स्क्वेअर हे मी ब्रॅकेट मध्ये लिहितो आणि आउटसाइडला लिहितो n2. इक्वेशन नंबर 8 इक्वेशन नंबर डेल्टा tb is equal to डेल्टा tb इथं इतर असणारे या टर्मकडे ट्रान्सफर होतील r t0 स्क्वेअर अपॉन इथं डिनॉमिनेटरला जाईल डेल्टा hb हे ब्रॅकेट मध्ये लिहितो मी इनटू n2 इक्वेशन नंबर 8 सो ऑल दिस टर्म्स इन ब्रॅकेट. आता r काय आहे मोलर गॅस कॉन्स्टंट तो कॉन्स्टंट आहे. त्यानंतर सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट तो काही चेंज होणार नाही तो ॲज इट इज व्हॅल्यू तीच असणार आहे. सो t0 इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. डेल्टा hb हीट ऑफ वेपोरायझेशन सुद्धा कॉन्स्टंट असणार आहे. बरोबर या सर्व टर्म्स ऑल द टर्म्स इन ब्रॅकेट रिमेन कॉन्स्टंट. या टर्म्स जर कॉन्स्टंट असतील सो तर डेल्टा tb मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन ऑफ सोल्यूशन इट डिपेंड ऑन मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. ओके इट इज डिपेंड ऑन मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट मीन्स delta tb is depend on mole fraction of solute means it is depend only on number of particles of solute. जो solute च्या particles वरती number of solute particles वरती delta tb ची value dependent is delta tb is colligative property because it is depend on number of solute particles only. Okay या सर्व टर्म्स जर कॉन्स्टंट असतील ब्रॅकेट मधल्या तर delta tb हा मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट वरती डिपेंडेंट म्हणजेच काय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट वरती डेल्टा टीबी ची व्हॅल्यू डिपेंडेंट म्हणजेच काय डेल्टा टीबी इज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असं आपण लिहू शकतो. त्यानंतर आता याच्यात आपण n2 ची n2 आपल्याला माहिती आहे n2 काय मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू काय n2 upon n1 plus n2. Okay again for dilute solution n1 plus n2 is nearly equal to n1. So therefore n2 is equal to n2 upon n1. Equation number 9. Substitute equation number 9 in equation number 8. So delta tb is equal to what? Therefore delta tb is equal to RT0 upon T0 square upon delta HB in bracket outside ला असणार आहे N2 upon N1. N2 upon N1. तर बघा व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या आपल्याला याच्या पुढे जायचं आहे ना. सुरुवात कुठून केली होती वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम मध्ये
जो सोल्युशनसाठीचा वेपर प्रेशर कर्व होता त्या वेपर प्रेशर कर्ववरती ई आणि पी आपले दोन पॉईंट्स होते आणि त्या दोन्ही पॉईंट्ससाठी आपण लॉसियस लॅपलॉन इक्वेशन अप्लाय केलं होतं. लॉसियस लॅपलॉन इक्वेशन दिले P नॉट अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R in bracket T minus T0 upon T into T0. Okay, equation number 1. P naught vapor pressure of solvent, vapor P vapor pressure of solution. Delta H is what? Vapor pressure, heat of vaporization per mole of solvent from solution. Okay, and just suppose solution dilute असेल, what dilute solution म्हणजे solid particles concentration खूप negligible असेल तर त्यावेळेस delta H काय असणार आहे? Heat of vaporization per mole of solvent only, not solvent from solution. Okay, then again for dilute solution, dilute solution ची concept आपण consider केलेली आहे. for dilute solution solute particles concentration negligible असेल त्यावेळेस solute आणि solvent दोघांच्या boiling point मध्ये difference खूप कमी असेल. so we can write T into T0 is equal to T0 square. Okay, and delta T आपल्याला माहिती आहे delta T T minus T0. so equation 1 becomes T minus T0 अपन delta T substitute केला आणि T into T0 अपन T0 square consider केला. T0 square put केलेला आहे. त्यानंतर इथे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर चेंज केल्यानंतर प्लस चं काय झालं मायनस. इक्वेशन या साइडला ऍव्हरेज असणार आहे. त्यानंतर राउल्स लॉ आपण कन्सिडर केला. राउल्स लॉ काय P is equal to P naught into N2 vapor pressure of solvent into mole fraction of solute. P naught इकडे ट्रान्सफर केला P upon P naught is equal to काय राहिला फक्त N2. ओके, आपल्याला माहिती आहे N1 plus N2 mole fraction of solvent plus mole fraction of solute is equal to 1. so N2 is equal to काय देणार आपण 1 minus N1. so N2 is equal to इथे सबस्टिट्यूट केलं 1 minus N1. त्यानंतर या इक्वेशन कोणत्या दोन्ही साइडला आपण ln कन्सिडर केलेला आहे. ln कन्सिडर केल्यानंतर ही जी टर्म आहे ln 1 minus M1 मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आहे त्याच्यासाठी त्याचं एक्सपान्शन साठी या टर्मचं एक्सपान्शन केलं इन अ सिरीज. एक्सपान्शन केल्यानंतर आपल्याला असं इक्वेशन मिळालेलं आहे. जर डायल्यूट सोल्युशन असेल डायल्यूट सोल्युशनसाठी सोल्यूटचे मोल फ्रॅक्शनची व्हॅल्यू खूप स्मॉल असेल त्यावेळेस N2 ची व्हॅल्यू जर स्मॉल असेल ह्या टर्म्स पण खूप स्मॉल असतील निग्लेजिबल असतील. ह्या सगळ्या टर्म्स आपण निग्लेक्ट करून दिल्या फक्त फर्स्ट टर्म राहू दिली. सो ln 1 minus N1 is equal to आपण काय लिहिले 1 minus N2. मग त्यानंतर इक्वेशन 6 आणि इक्वेशन 2 कंपेअर केले. इक्वेशन 6 आणि इक्वेशन 2 जर कंपेअर केले तर ln T नॉट अपॉन त्यानंतर बघा इथे मायनस साइन आहे. पुन्हा काय केले इथे डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर चेंज केल्यानंतर मायनस तर काय झालं प्लस झालं. त्यानंतर इक्वेशन 7 आणि 2 कंपेअर केल्यानंतर ln P नॉट अपॉन P इज इक्वल टू काय सबस्टिट्यूट केलेला आहे N2 सबस्टिट्यूट केला. N2 सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला इथे हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. ओके, सो वी हॅव रिअरेंज दिस इक्वेशन फॉर डेल्टा TB. डेल्टा TB साठी इक्वेशन रिअरेंज केलेले आहे. या टर्म्स मी ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेले आहेत. ऑल दिस टर्म्स आर कॉन्स्टंट. या टर्म्स जर कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा TB कशावर डिपेंड फक्त मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट वरती डिपेंड असणार आहे. ओके, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट साठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. Again for dilute solution N1 plus N2 is equal to N1. Then N1 plus N2 is equal to N1 पुट केला तर N2 साठी आपल्याला काय मिळेल N2 is equal to N2 upon N1. मग ही हीच व्हॅल्यू आहे N2 ची N2 upon N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हेंट. ही व्हॅल्यू या इक्वेशन नंबर 8 मध्ये सबस्टिट्यूट केलेली आहे. पुन्हा याच्यात आपल्याला चेंजेस करायचे आहेत त्यामुळे मला हा पार्ट इरेज करावा लागेल. We know N2 is equal to weight of solute divided by molecular weight of solute and N1 is equal to weight of solvent divided by molecular weight of solvent divided by molecular weight of solvent. So this equation, suppose this is equation number 10. Equation 10 becomes delta TB is equal to R T0 bracket T0 square upon delta HB
bracket outside bracket का L2 is equal to what W2 upon M2 ओके आणि N1 का N1 पुढे डिनॉमिनेटर ला M1 वरती जाईल W2 खाली जाईल सो M1 upon W ठीक then we have equation 11 आपल्याला मिळालेलं आहे सो मल्टिप्लाय अँड डिवाइड इक्वेशन 11 बाय 1000 तर हे आपण काय करतो थोडंसं आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी आपण थोडंसं त्याला रीअरेंज करून घेतोय मल्टिप्लाय अँड डिवाइड इक्वेशन 11 बाय 1000 सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपल्याला इक्वेशन मिळेल r t0 square upon delta hv okay so w2 into m1 m2 into w1 into 1000 upon 1000 okay multiply and divide पण आता बघा कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीच्या केस मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन मोलॅरिटीच्या फॉर्म मध्ये डिनोट केलं जातं ओके इन केस ऑफ कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कॉन्सन्ट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलॅरिटी ओके सो नाउ मोलॅरिटी साठी आपण काय फॉर्म्युला मिळू शकतो व्हॉट इज मोलॅरिटी सो दिस term W2 by M2 W2 by M2 into W1 multiplied by 1000 is equal to molarity. Weight of solute, molecular weight of solute, weight of solvent, weight of solvent into 1000 is equal to molarity. This is definition of molarity. Okay. Then हा M2 जो आहे हा M2 काय न्यूमरेटरला आहे मी याला इकडे जर ट्रान्सफर केला तर इकडे कुठे जाईल तो डिनॉमिनेटरला जाईल मीन्स बघा डेल्टा HV अपॉन M1 असं लिहू शकतो ओके सो डेल्टा HV वर heat of vaporization of solvent for diluted solution and M1 is molecular weight of solvent so this is equal to LP which is latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. बघा हे चेंजेस आपण करून घेतलेले बघा काय केलेले आहे N2 आणि N1 च्या व्हॅल्यू दिल्या आपण डेल्टा टीबी जे इक्वेशन नंबर 10 होतं इक्वेशन नंबर 10 मध्ये आपण हे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केले आहे W2 by M2 M1 by W1 हा N2 M1 जो आहे M1 कुठे डिनॉमिनेटरला आहे त्याच्यामुळे ही टर्म M1 न्यूमरेटरला गेला W1 डिनॉमिनेटर त्यानंतर आपल्याला इथे मोलॅरिटीची टर्म आणायची बरोबर मोलॅरिटीची टर्म आपल्याला इथे ऍड करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल इक्वेशन 11 ला मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं बाय 1000 ने मल्टिप्लाय केला आणि डिवाइड केलं ओके या इक्वेशन मध्ये इक्वेशन थोडं रिअरेंज करून आपण मोलॅरिटीची टर्म ऍड करू शकतो मोलॅरिटीची डेफिनेशन अशी आहे मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला असा आहे W2 by W2 into 1000 divided by M2 into W1 is equal to molarity. This is formula for molarity. त्यानंतर delta Hv by Hv upon M1 is equal to latent heat of vaporization. Okay. So हे जे इक्वेशन आहे मी थोडंसं रिअरेंज करून असं लिहू शकतो delta TB is equal to RT0 square upon delta HV upon M1 बाकी काय आहे W2 upon
m2 into w1 into 1000 into 1000. This is equal to LB, latent heat of vaporization, and this is equal to okay. This is equal to what? Molality. So this equation becomes, therefore delta TB is equal to RT0 square upon, this is equal to latent heat of vaporization, bracket, outside bracket, molality, okay, molality, आणि molality upon 1000. पुन्हा एक थोडंसं रिअलाइज करतो मी, डेल्टा TB is equal to RT0 LB into 1000 in bracket, outside the bracket, molality n. Okay, so we have this equation. This is equation number 12. Okay, so all the terms are boiling point of solvent and latent heat of vaporization. All these terms are constant. All these terms are constant, and this is equal to, या ज्या टर्म्स आहेत त्याच्या इक्वल टू काय लिहितो मी, kb घेतो. ओके, r t0 स्क्वेअर lb into 1000. ओके, so here kb is equation of this term is equal to kb substitute केला, equation 12 becomes delta TB is equal to kb into molality. Okay, and kb is constant, therefore we can write kb is constant, therefore we can write delta TB is directly proportional to the molality, where kb is molar elevation constant, or epeleoscopic constant. Okay, बघा इथे रिअरेंजमेंट केली होती, मोलॅरिटी आणि डेल्टा H च्या व्हॅल्यू आपण पुन्हा हे इक्वेशन काय केलं, रिअरेंज करून घेतला, RT0 स्क्वेअर अपॉन डेल्टा H अपॉन m1, त्यानंतर त्या टर्म्स त्या पद्धतीने रिअरेंज करून घेतल्या. दिस इज इक्वल टू आपण मोलॅरिटी सबस्टिट्यूट केलं, दिस इज इक्वल टू latent heat of vaporization सबस्टिट्यूट केलं, त्यानंतर 1000 पुन्हा ब्रॅकेट मध्ये ट्रान्सफर करून घेतला, आउटसाइडला करायला फक्त मोलॅरिटी. ऑल दिस टर्म्स आर कॉन्स्टंट, therefore we are written here this is equal to kb. kb is what? Molar elevation constant or epeleoscopic constant. So equation 12 मध्ये ही व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला मिळेल delta TB is equal to kb into m. kb constant आहे, constant असेल तर आपण असं लिहू शकतो delta TB is directly proportional to the molality, means colligative property, boiling point elevation of solution is directly proportional to the molality, that is concentration of the solution, means both these terms are related to each other. ते आपल्याला काय करायचं, प्रूव्ह करायचं होतं. ओके, so this delta TB is directly proportional to the molality. So kb is molar elevation constant or epeleoscopic constant. If kb is equal to 1, then delta TB is equal to molality. kb is equal to 1 जर कन्सिडर केलं तर आपल्याला काय मिळेल, सॉरी, if molality is equal to 1, so delta TB is equal to what? kb. So this kb is equal to delta TB. So molar elevation constant is nothing but a boiling point elevation of solution when
one mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent. Episodic constant ची डेफिनेशन काय लिहू शकतो आपण? Episodic constant is nothing but काय तर is equal to boiling point elevation of solution. Therefore, molar elevation constant is defined as the boiling point elevation of solution when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent. M is equal to 1 म्हणजे काय? मोलॅरिटी काय? 1 means 1 mole per kg म्हणजे 1 mole substance 1000 ग्रॅम किंवा 1 किलोग्रॅम सॉल्व्हेंट मध्ये डिसॉल्व केला असेल त्यावेळेस AB ची व्हॅल्यू आणि डेल्टा TB ची व्हॅल्यू या दोन्ही व्हॅल्यूज काय असतील? इक्वल असणार. ओके, सो दिस इज अबाउट द reduction of relation between boiling point elevation of solution and its concentration, that is molarity. म्हणजे आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं होतं? डेल्टा TB आणि मोलॅरिटी हे दोन्ही एकमेकांशी कोरिलेटेड हे दोन्ही एकमेकांशी रिलेटेड हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो yes, this is proof that delta TB and molarity both are related to each other. Okay, so next point we will discuss in next lecture.